बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर के हवेली गली में कानून की जागरूकता फैलाई जजिस ने। लोक अदालत से अपने केसेस को जल्द खत्म कर सकते हैं जनता। आज बीजापुर शहर के हवेली गली में लोक अदालत और सही कानून की जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिविल जज और जिला कानून सेवा प्राधिकार के सेक्रेटरी वेंकन्ना वसमनी, सिविल जज विश्वनाथ सऊदी, अंजुमन लॉ कॉलेज प्रिंसिपल संतोष नागटान, सीनियर एडवोकेट AH जैनापुर, मौलाना मोहम्मद यूसुफ। कार्यक्रम के आयोजक बीजापुर के पूर्व मेयर सज्जादे पीरा मुशरिफ, अलामीन हॉस्पिटल के ट्रस्टी डॉक्टर रियाज फारूकी के ओर से जनता में कानून के प्रति जागरूकता फैलाई गई। इस मंच से धन्यवाद। ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಹಾಗೂ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೌದಿ ಸಾಹೇಬರು, ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜಾದ ಮುಷೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅಲಾಮೀನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್ ಫಾರೂಕಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅಂಜುಮನ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಜಾಪುರದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಾಗ್ಟಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಶ್ರೀ AH ಜೈನಾಪುರ ವಕೀಲರು, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಾಯಿಲೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ स्वागतವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। हर एक हिंदुस्तान की शहरी का फर्ज है कि कानून के बारे में उसे थोड़ी बहुत मालूमात हो। जब हिंदुस्तान का कानून की मालूमात हो और उस पर चलना भी हर एक शहरी का फर्ज है। इसी तरह से जैसा फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है, इसी तरह कानून के तहत भी जो है फ्री लीगल सर्विस जो है दी जाती है। ये फ्री लीगल सर्विस देते ही करको जो है बहुत जगह को हमारा मालूम नहीं। ये सर्विस जो है हर कोर्ट में जो है उसका एक अलग एक महकमा होता है, वो महकमे में वो फ्री सर्विस देते हैं। तो वो जो है उसके बारे में उन्होंने जो है मालूमात देने पाते। खुद जिले के जो है जजेस जो है आकर आपके इलाके तक जो है माहिती दे रहे हैं। उसका जो है असल मकसद है कि कानून के बारे में जानना और कानून से कैसा मदद लेना करके वो जो है बोलते हैं। तो इस जलसे में जो है आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करते हुए अपना जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। जज साहबान, वकील साहबान, हमारे शहर के पहले मेयर और साबिक मेयर सज्जाद मुशरिफ साहब, हमारे मोहल्ले के अतराफ के सारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ी खिदमत है जो हमारी साहबान यहाँ लेकर आए हैं। द लास्ट होप ऑफ द मैनकाइंड इज जस्टिस। हमारे इंसान की आखिरी उम्मीद अदालत है, और अदालत हमारे घर तक आती है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया अदा करने की रस्म तो बाद में होगी, लेकिन शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग हमारे तक पहुँचे आप। और मैं यही चाहूँगा कि भाई फ्री लीगल एड गरीबों के लिए, गरीबों को मेरे ख्याल में अदालत से ही खौफ आता था। एक ज़माना वो भी था, अदालत को जाने के लिए तैयार नहीं होते थे लोग। क्यों बोले तो पैसा पैटे कहाँ से लाते थे। लेकिन आज हुकूमत अगर पैसा दे रही है, अदालत के लोग बैठकर गरीबों की तरफ देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें अल्लाह हो या ईश्वर हो बहुत खुश होगा, और आप लोगों को इससे भी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। मैं यही दुआ करते हुए अपने 2 कलमात आप लोगों की तरफ से, हमारे मोहल्ले की तरफ से और अतराफ के मोहल्ले की तरफ से मैं आप बताना चाहूँगा कि हम इसका प्रचार भी करेंगे।
कानून को समझना भी जरूरी है, कानून को समझना ही जरूरी नहीं, कानून का पालन करना भी जरूरी है। समझकर पालन न करे तो वो क्या समझना है, वो तो नासमझी होगी। तो हम कानून को समझेंगे भी, कानून का पालन करेंगे भी, कानून की रक्षा करेंगे भी, गरीबों की रक्षा करेंगे भी। हम सब मिलकर, आपने जो हमारे लिए यहाँ तक हम आप आए हैं, हम घर घर जाकर कानून के प्रचार करेंगे कि आओ कानून तुम्हारे साथ है, अदालत तुम्हारे साथ है, गरीबों के साथ है। ये गरीबों का दिल, मेरे ख्याल में गरीबों के दिल से जो दुआ निकलती है वो अर्श तक पहुंचती है, कहते हैं कि वो अर्श तक पहुंचती है। तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार होकर, खासकर जज साहबान का, और इनकी उम्र देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह इनको और भी उम्र दे, इनको और भी उम्र दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, और हम सबको मेरे ख्याल में इस कानून के पालन करने की और कानून के प्रचार करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷ್ ನಾಗ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂಜುಮನ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ. कानून के बारे में, जो शादी के बारे में, लेडीज के बारे में जो बोले 20 साल सजा, 15 साल सजा, 10 साल सजा, 14 साल के बच्चों को, मैं जो जज साहब का जो है श्री विश्वनाथ सऊदी श्री वीडी उस्मानी सीनियर जज एंड मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल, और दूसरे जज जो है हमारे विश्वनाथ सऊदी जूनियर जज, और एडवोकेट EH जैनापुर सीनियर एडवोकेट श्री संतोष नागटन का प्रिंसिपल अंजुमन कॉलेज, और यश कॉलेज साहब आज जो यहाँ पे आके हमारे को जो जज, दोनों जज साहब जो सारा दिन काम करके भी आके हमारे को जो माहिती दिया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा देश का कानून जो है बहुत सीधा और साफ है। इसकी आज से 10-15 साल पहले जजों को पब्लिक मीटिंग में आने का परमिशन नहीं थी। आज जो हमारे लिए जज जो है हमारे घर तक आपको हमारा कानून बता रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಲಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೌದಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ನಾಥನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಜೈನಾಪುರ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುರ್ಗಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೋರ್ಟ್ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಕಾನೂನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾನೂನನ್ನ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಕೈ ಎತ್ತರ ಓಡೋಣ, ಎತ್ತರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಸಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಪ್ಪ? ಹೌದಾ? ಚಲಾನೆ ಹಾಕೋಣ ಟೂ ವೀಲರ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ? ಕೈ ಎತ್ತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತಕೊಂಡು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವೇ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ ಪಲ್ಸರ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಯಾರ 220cc 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರ, ಸಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾರ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ, ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಹೊಸಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಾವೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೆಗಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಾಗ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಂಕೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಇದೆ ಅವರಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ SP ಅವ್ರು ಕರೀತೀವಿ. SP ಅವ್ರು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ SP DYSP ಹಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸಹಿತ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ್ಯಾರ. ಅವಾಗ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಈಡಾಗೋದು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಓಡಿಸೋರು ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 32 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 32 ಲಕ್ಷ. 18 ವರ್ಷ ಆದ ಮಾತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಆದಾಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಗಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಜಿ ಲಾಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತಾವ. ದಿನ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ, ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಕಾನೂನಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು SC ST ಅವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು. 18 ವರ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉಚಿತ ನ್ಯಾಯನ, ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಕುರಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೆ. ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸಹಿತ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೀಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಹುಡುಕಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೀ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈಗ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೂ ಸಹಿತ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ವಕೀಲರಿಗೆ ಇಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಸರು ವಯಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಕೊಡೋಣ, ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪಿತರಿಗಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಕೀಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನಾವೊಬ್ರು ವಕೀಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ವಕೀಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ 55 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 55 ಜನ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಕೀಲರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗ ಆ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಕೀಲರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಹಾಜರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಕೇಳಿದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೀಗಿದೆ ಸರ್ ಹೀಗಿದೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವಾಗ ಹಾಜರಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ₹1 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾರೋ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ₹1 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಣ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಅಥವಾ ಲಂಚ ಕೊಡಬಾರ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಇಬ್ಬರೇ ಇದಾರ ಇವತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30-40 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ನೀವು ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಗಂಡು ಮಗು ಆದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದಂತ ಕೂಡ ಮಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಹೆರಿಗೆ ಬಾಣತಿನ ಹಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಪೇಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ 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 ನೀವು ಖುಷಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಲಂಚ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಖುಷಿಯ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹಣನೂ ಅದ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಲಂಚ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಇಲಾಖೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ರಿ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ಅಪರಾಧ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನುಗಳು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದಾವ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಜನ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರದವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ವಕೀಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ವಕೀಲಗಳಿವೆ ಅದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಾಕಿಲ್ಲ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಾಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗೋಟು ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 21 ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೇಕು
ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವಿನಾಕಾರಣ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕು ಪೊಲೀಸರಿಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನನೇ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಚಲೋ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯಸ್ಸವರು ಬೀಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಕಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯುವಕರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ, ನೀವಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೀಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದೆ, ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅದೇ ತರ, ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಬಂದ್ರು ಅದೇ ತರ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ ಬಂದವರು, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಹಳವ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ, ನಾವೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮೇಲಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, PSC ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಊರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೌಡ್ರು ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಸರ್, ಕೋವಿಡ್ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಪಾಪ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವತ್ತನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಜಾ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಕರ್ಕೊತಿದ್ದೀರ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡೋರು ಯಾರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರ, ಇನ್ನ ಡೀಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ 14 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಕಿಯವರಿಗೆ. ಇರುವ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾವ ಅಂತೇಳಿ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. 692 ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಲೇಜ್ 692 ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 692 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. IS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾಹೇಬರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರು 2:30 ಮಟ್ಟ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು 5:30-6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಸುರ್ಕಿ ಸರ್ ಅವರು ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಿದೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿವಿ. ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತಾವ ಸರಿ ಕನ್ಸಿವಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ತಗೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಾಗ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ವಕೀಲ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ವಕೀಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಕೀಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಗಳೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದವರು ಇರ್ತಾರ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿರುದ್ಧ ವಕೀಲರು ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಹಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಇದು 102% ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು.
ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜನರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದುಡಿಯಾಕಿರ್ತಾರ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಇತಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿರ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣನೋ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ದುಡಿಯಂಗ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದುಡಿಯ ಕಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಾನ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 20 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಗ್ತಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಗಪ್ಚುಪ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚುಪಾತಿ ಕರ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಕಡೆ 4-5 ಮಂದಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ, ಒಂದು 50 ಮಂದಿ 100 ಮಂದಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಾ? ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ, ಗಂಡ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ. ಗಂಡ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಷದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾವ, ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ. 18 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರ, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದವಾಖಾನೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು FIR ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಹೆರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಗಂಡನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕ? ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಐತಿ, ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡಾಕೋಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರ, ಅಂದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗೇ ಹೋದದ. ಒಂದು ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡನ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ, ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಪ್ರಕಾರ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಏನೇ ಹೋಗ್ತಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕಾನೂನು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ? ಈ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ? 2 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಾಜ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ? 7 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. 20 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ? ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 20 years ಅಂದ್ರೆ 1 ದಿನನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹುಡುಗರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕತ್ರಿ.
ಮುಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ಚೀಟಿ ಹಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಆ ತರ ಕಾನೂನು ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರನ್ನು ನಾವು ನೇಮಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ವಕೀಲರ ಫೀನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ₹1,00,000 ಪಗಾರ ತೊಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋದ್ರಿಗೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬರೀ ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾವನು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿನ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತವ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದುಬೈ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 1-4 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರ ಮಗಳು ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಇದ್ದರು, ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಶಬಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಬರ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಪ್ಪು, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತಪ್ಪು. ಹಂಗ ಬರೀತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಮಂದಿ ಹೆಂಗದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಬಾನಾ ಕನ್ನಡ ಬರೀತಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಸಬಾನಾ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕನ್ನಡನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾರು ಸಾಯಿಲಿ ಜನಿಸ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯಾರು ಸತ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಚಂದ ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಬರೀರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗೂ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾವ ದಿನ ಜನಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಒಳಗೂ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ 2 ಬರಕ್ ಹೋಗುವ 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಅವ್ನು ಕಲ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ, ಅವ್ನು 2 ಬರಕ್ 3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರೀ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, 0, 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು 2 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. 22 ಆಯ್ತು 12 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಕಾಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮರಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಗೆ ತರೋದು ಒಂದು ದಫನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಒಂದು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗೈತ್ ಬಿಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ನ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ. ಮತ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ಷಾನ್, ಟೈಮು ಲುಕ್ಷಾನ್, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಲುಕ್ಷಾನ್, ಮತ್ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಓಣಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮಗು ಅವ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಯ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಅಷ್ಟ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿದೋತು. ನಿಮ್ದು 2 ಸರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲೋ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಷ್ಟ್ರೋಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅವ್ರು ಎಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಗಂಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಂಡ ನೋಡಿ ಕೇರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಯಜಮಾನ್ ಇರ್ತೀರಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಓಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಡೆತ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟದ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನು ಸತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಭಾಳ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ತವನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನ, ಅರ್ಜಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಸತ್ರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೂ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಓಣಿ ಒಬ್ಬರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಿದ್ದವ್ರು ಯಾರ ಮನೆ ಸತ್ತರು, ಯಾರ ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಓಣ್ಯಾಗ ಒಂದು 100 ಜನ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ತಗೋರಿ. 100 ಜನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆ ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯನವ್ರು, ಏ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ವಕೀಲರು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇಂಥವು ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಫೀಸ್ ವಿಷಯನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥವು ಮಾಡೋದಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಣಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಗು ಜನನ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರೊಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಓಣ್ಯಾಗ 100 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ಏನದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆರೆದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಬಿ ಹೊಸಮನಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸವರಿ ಸಾಹೇಬರು, ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಮೇಯರ್ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಜ್ಜಾದ್ ಕಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲಮೀನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಸುರ್ಕಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ 30ನೇ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನುಳಿದ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿ ಇದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಡತನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲವಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧನೇ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಜ್ವಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರಿದ್ದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 8-10 ತನಕ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗೈತಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಳ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ದುಡಿಯೋಕೆ ಇಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ನೀವು ದುಡಿಯೋಕೆ ಇಡಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಾನೂನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಾವು ತಿಳಿದವತ್ತು ತಿಳಿಲಾರ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂಥವ್ಕೆ ಯಾರೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದುಡಿಯೋಕೆ ಹಚ್ಬಾರ್ದು. ದುಡಿಯೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ದುಡಿಸ್ಬೋದಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಐತಿ, 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ ಐತಿ, ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲಿದೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಐತಿ, ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಹೇಬರು
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಜನನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸೆಲ್, ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಿದ್ದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹೇಬರಿದ್ರಿಗೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಥಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರಂತೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೇ ಏರಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇವ್ರದಿಂಥ ಪ್ರಕರಣದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಫೋರ್ ಕೊರೋನಾ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब घर बैठे पाइए हर चीज बीगोज के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್, BLDE ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿयल शोरूम बिसाइड गुंज, ऑपोजिट SS कॉम्प्लेक्स, BLDE रोड, विजयपुरा. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।